починати, так? Окей. Я Давайте особисто починати. вирішую, починайте. Ну, ми почнемо, ми запишемо ті, хто доєднається. Я знаю, що Тетяна і Ірина збиралися, але ну, вони там після школи. Yeah, let's start and we will record it anyway, and I know that they watch it, and yeah, let's do it. Okay. Sounds good. And, thank you for being here. So, добрий день, hello, good morning, good afternoon to everyone. I think it's understandable. Okay, good. Yeah, we get the translation at this point. We all know. So, hi. We are grateful for everyone's feedback on the water cycle activity that we shared last week. Ми вдячні за зворотний зв'язок, який ви нам дали минулого тижня після нашої зустрічі. And in particular, the folks who were able to meet with us on Thursday, Oksana, Hannah, Daria, and everyone who helped us refine the activity. І ми вдячні за те, що ми змогли зустрітися ще маленькою групою в четвер і якби переробити трошки вправу, зрозуміти її інакше. And so today we want to share with you a simplified version that can be done with children for Earth Day. І сьогодні ми поділимося тою версією, яку нам підсказали і українські колеги, і ми самі, тобто така більш упрощена версія цієї вправи, яку можна робити з дітьми. And I believe Colleen, you're going to, was it Colleen that was going to take the first part? Yeah. And do you want me to share my screen, or do you want to share the screen? Because I can present if you want, Colleen. Yeah, we were trying to figure that out, of Daria or who would share it. Might be better if you share it because I don't quite have it ready. Okay, so you start talking and I'll share. All right, good. All right, it would probably be easier to talk if I wait for the slide so people can see. Джо поділиться But нашими словами. Добрий день. Good to see you all. Рада вас бачити. And Joe, correct me if I'm wrong. One of the reasons why we're going through this is also to get your feedback on it, like today. Одна причина з того, чому ми з вами цим ділимося і показуємо цю вправу, це щоб почути від вас зворотній зв'язок знову сьогодні. Тобто почути від вас сьогодні чи завтра і допрацювати цю вправу до кінця. Go to the next slide, please. So we're going to talk about how the theme, which is we are the water cycle, like our connections as humans with water. І так, у нас тема «Ми – кругообіг води» і наш зв'язок з водою, як люди, як Homo sapiens, що як ми пов'язані з водою. Next. You can go up one. I think I'll go over the outline. Yeah. So maybe we'll go back one. Great. So we'll give water cycle education. First, we'll go over that we want to share for Earth Day. And then some did you know facts. Yeah. По-перше, ми поділимося тим, що таке водний цикл, як для того, щоб повідомити це і розповісти дітям перед тим, як розпочати вправу.
And then we'll have a water cycle illustration with a story. And then we'll have a younger children's activity and an older children's activity that we want to share and get ideas on. І покроково ми пройдемось, тобто факти про воду, ілюстрації з капітошкою, активності для молодшого віку і для вправи для інших дітей. And then we're hoping to have a discussion on, do we make a video in English using the slides? І можемо встигнемо обговорити, як ми зможемо зробити відео з слайдами на англійській мові для того, щоб до нас могли, до цієї вправи могли доєднатися люди і вчителі з інших країн, з Америки. Так точно, ми маємо декілька організацій, які хочуть долучитися до цього проєкту. Okay. Does the Ukraine team want to make a video in Ukrainian with slides? And like last year, will there be creation of a declaration document with І information також from the ми slides? зробимо, як ми минулого року робили про дерево життя, тобто документ, який іде з цим, ну, те саме, що ми робили минулого року. Я не впевнена, чи ми встигнемо це зробити сьогодні, чи ми продовжимо завтра в меншій кількості учасників, але це план. Maybe we can do it like to end it, the part about video and document tomorrow. Right? Great. Mhm. So we're going to go over the did you know slides to share it with you. Did you know water facts? І так, це факти про воду, яку цікаво можна поділитися з дітьми, наприклад, що ви знаєте, чи ви знали? So did you know that 70% of the earth is covered by water and comes in many forms? You can visualize water as a stream, a river, an ocean, ice, all of which nourish the earth. І чи знали ви, що 70% землі вкрито водою, і ми можемо її уявити, цю воду, і в океані, і в струмку, і як хмари на небі, і як льод, і все це живить землю. And did you know that water has a predictable and resilient cycle that sends fresh water across the earth and supports all living things? Чи ви знали, що вода має такий передбачений стійкий кругообіг, який розподіляє прісну воду по землі і підтримує все живе? Did you know that water affects the temperature of the earth and protects us from overheating or freezing? Чи знаєте, що вода впливає на температуру землі, захищає нас від перегріву чи замерзання? Did you know that a rainbow is a reflection of the sun's lights on droplets of water? Чи знаєте, що веселка – це відображення сонячного світла на краплинках води? Did you know that the sun and heat turn water on the surface of the earth into vapor that rises high up into the sky where the air is very cold? Чи And ви when, yeah, sure. що сонце гріє воду, перетворяє його в пар, і вона піднімається так високо на такі температури, які дуже-дуже низькі, дуже холодно там. And when the vapor comes into contact with the cold air, then it comes back down, turns into water, comes back down, falls into the earth as a form of precipitation that sustains all of Earth's living organisms. And it comes down by fog, rain, snow, or hail. І коли пара контактує з холодним повітрям, вона знову перетвориться на воду і падає вниз, підтримуючи все живе у вигляді туману, дощу, снігу чи граду. And did you know that the water cycle offers the earth different forms of purified, clean water, and that we're connected? It's through this, it sustains us and we can help sustain it.
Чи ви знаєте, що кругообіг води забезпечує землю різними формами очищеної, чистої води, і ми пов'язані між собою. Цей колообіг підтримує нас, а ми повинні не забувати, що нам потрібно підтримувати його, підтримувати воду. Did you know that you are water? Did you know that our bodies and the earth use the same resources for healing and resilience? So, actually, I'll stop. Чи знаєш ти, що ти теж вода, що ми використовуємо такі ж самі цикли, і в нашому тілі відбуваються такі ж самі моменти, той же самий цикл для зцілення і стійкості, як і у природі. And just like the earth, our body is made up of about 70% water. Так як і земля, наше тіло складається приблизно з 70% води. And just like the earth, water goes through a cycle to heal and nourish our bodies and make us resilient. І так як вода проходить через землю, так і вода проходить через наше тіло, щоб його живити і робити нас сильнішими і стійкішими, більш витривалими. And just for a moment, think of the flowing of water as it moves through your body. It fills us with oxygen. Yeah. Уявіть, як вода рухається по вашому тілу, наповнює вас киснем. And this oxygen and nutrients fill us in a beautiful, consistent cycle beneath our skin to all parts of our body. І вона живить нас різними речовинами, елементами, які нас лікують і на послідковому прекрасному циклі під шкірою. And did you know that you are like water? Like water, humans can change course and direction, finding new ways in life. І ми, як і вода, можемо змінити наші курси і напрямки, знаходячи те, що нам потрібно у нашому житті. And just like water, a person can be a source of life for others, supporting them with his or her love. І так, як і вода підтримує нас, ми можемо бути джерелом для інших, підтримуючи їх, коли їм треба, своєю любов'ю. And like a drop of water, a person can influence his or her environment, even if this influence is invisible at first glance. Так само, як і вода, людина може впливати на своє оточення, навіть якщо це непомітно з першого погляду. A person like water can be resilient and enduring, overcoming obstacles on its way. Людина, як і вода, може бути стійкою, витривалою, долаючи перешкоди на своєму шляху. Human life can resemble a journey through stormy waters, where it's important to maintain balance and stability. І життя людини може іноді нагадувати бурхливу воду, де важливо не забувати зберігати баланс і стабільність. And a person, like water, has powerful energy that can be used for movement and creativity. І людина, як і вода, має потужну енергію, яку можна використовувати для руху і творчості. So we'd like to perhaps remind you of a story that you may be familiar with. І ми хочемо нагадати вам історію, з якою ви, мабуть, знайомі, і про яку нам нагадали наші українські колеги.
And this is something that when you are able to do this activity, you can share this story with the children as well. І це саме та історія, якою ми сподіваємося, ви поділитеся з дітьми, коли будете робити цю вправу. So, Natalia, I don't think that I need to read the story in English. I don't know that that would be very effective. Is it worth reading it in Ukrainian or just summarizing? У нас так є історія про Капітошку, яку, я сподіваюся, що ми всі знаємо. Це історія про пригода кругообігу води, як краплинки. І, Дар'я, ви хочете зачитати? Так, без проблем. Одного разу в морі була, ви знаєте, історія про Капітошку, про те, як краплина здійснювала свій кругообіг у світі, власне. Одного разу в морі була краплина. Вона була круглою, прозорою і холодною. І тут вона зустрілась з сонцем, і сонце їй каже: «Привіт, маленька», – сказало сонце, зігріваючи її своїми промінчиками. «Привіт», – відповіла краплина, і раптом помітила, що вона стає невидимою і піднімається вгору. Вона перетворилась на маленьку хмаринку. На горі було дуже холодно, тому хмаринка перетворилась знову на краплинку. Навколо себе вона побачила багато інших таких самих краплинок. Усі вони зібрались в коло і утворили хмаринки. Крапелька ставала більшою, важчою, вона вже не могла утриматись в хмарі і впала донизу. Почався дощик. Краплина потрапила на землю, а потім до підземного струмочка. Він вирвався з-під землі і побіг до річки. Сонечко знову простягло к краплинці свій чарівний промінець і запитало: «Хочеш, я оберну тебе на пару, і ти піднімешся до мене на небо?» Чи погодилась краплинка? Тепер ми напевно знаємо, що вода вміє мандрувати. Високо в небі пропливала біла хмаринка. Сиділи на ній друзі краплинки і з цікавістю поглядали на землю. А найсміливіші... Це у нас чомусь таке, we finished on the droplet agree. We want to finish the here, or we want to read further. Отже, а найсміливіший і найцікавіший Капітошка зіскочив із хмаринки, пішов дощик, і Капітошка опинився на землі. Через деякий час він потрапив до підземного струмка. Та ось струмок вирвався з-під землі і побіг далі до річки. Злився струмочок із річковою водою. Стрімко помандрував Капітошка з рікою до моря. Нарешті море. Капітошку підхопили теплі морські хвилі, сонечко простягнуло краплинці свій чарівний промінець і запитало: «Хочеш, я оберну тебе на пару, і ти знову повернешся до своїх друзів в небо?» Капітошка зрадів і легко піднявся в небо. Там він знову зустрів своїх друзів. Тисячі маленьких краплинок зібрались у велику білу хмарину. Ось такий шлях пройшов Капітошка, а називається він «Кругообіг води в природі». Дякую, Дар'я. Yeah, Дар'я read the whole text. Next slide is there. Yeah. Oops. Okay. Here. Well, thank you. Yes. Thank you, Daria, for reading that. So for the Earth Day activity, you can introduce the idea with the did you know concepts that Colleen shared. Or if you work with younger children, you could read that story to them that Daria just read. І тобто до Дня Землі, якщо ви будете робити цю вправу з дітьми, ви можете прочитати, чи знаєте ви, використовуючи те, що ми вам дали, ми можемо поділитися слайдами, вони будуть на інтернеті, можемо окремо поділитися слайдами, щоб у вас була інформація. Чи якщо ви працюєте з маленькими дітками, ви можете просто їм прочитати сказку про Капітошку і більше нічого не робити. Ну, якби в плані інформативного. And with younger children,
you can ask them to do the activity that is visible on this slide. І з маленькими дітками ви можете зробити таку вправу, яку ми бачимо на цьому слайді. For people who were present for our conversations about awe, this may be an opportunity to foster a sense of fascination and awe with water and nature. І якщо ви пам'ятаєте нашу зустріч про трепіт, про благоговіння, то це може бути місцем нагадати дітям саме благоговіння перед природою, благоговіння перед водою, перед стихією. And as you can see, it's an arts activity where a child is invited to create a drawing that represents what it's like to be a little droplet of water or part of a lot of droplets. І як ви бачите, це така вправа, де діти будуть малювати, і вони будуть уявляти себе частинкою води, тобто крапелькою, яка може бути частинкою чогось більшого, і крапелькою, яка знаходиться у світі. And it may be useful to have an image of the whole water cycle, kind of like what we used last week. You can, find your own, make one with the children, have an image of the water cycle as a reference. І може це гарна ідея показати дітям картинку з кругообігом, та, яка вам сподобається. Ми використовували одну минулого разу, але ви можете зробити свою, чи можете знайти та саме, яка вам подобається, як посилання на те, про що ви розмовляєте для діток. And this can be a chance for fun and creativity. І це може бути таким шансом вживати артистичність і також відчути радість. I particularly like the last question. Join an ocean or river, where will you go? Мені дуже подобається останнє запитання. Якщо вода з'єднується з океаном чи річкою, куди попливеш ти? And for older children, we invite you to consider this version. А для більш дорослих дітей ми рекомендуємо вживати цю версію. So it can be another art project, or the teenagers and children can write words in a water droplet. Тобто це може бути, також вони можуть малювати, чи вони можуть намалювати крапельку і розписувати наратив свій у крапельки води. And we're integrating a little bit of the narrative identity idea that we talked about last week, along with the theme of sustainable usage for Earth Day. І тут ми вживаємо саме наративну ідентичність, про яку ми розмовляли минулого разу, а також про стале вживання для Дня Землі. And we've provided you with a few example questions, but we invite you to be creative and make up questions of your own that inspire you and the children you're working with. І ми даємо вам запитання, але, будь ласка, придумайте свої, вживайте вашу творчість. And we have, examples of water droplets you can use, or you can draw your own.
Так, і ми маємо приклад крапельки, але ви можете вживати свою чи надрукувати цю для дітей для цієї вправи. But we imagine that if lots of children are doing these drawings or writing inside of water droplets, they could be put together to make larger images that might even be its own version of the water cycle. І ми уявляємо, що якби такі краплинки можна зібрати разом і зробити таку версію кругообігу води із їх картинок. Мгм. So I realize that we have used 30 minutes, but those are the ideas that we were hoping to share with you today. У нас пройшло 30 хвилин, ми можемо бути ще з вами, але це ідеї, з якими ми хотіли з вами поділитися. If anyone is able to stay a little bit longer and wants to ask a question or share an idea, we can stay a little bit longer too. Якщо у вас є запитання, ми з вами. Будь ласка, коментарі, запитання, будь-що. Це саме той час, коли ми можемо з вами. Чи якщо у вас є якісь думки, коментарі, будь ласка. And what we hope to do is to provide everyone with the information that we shared today in a document that you can use in your work. І ми сподіваємося, що ми зможемо зробити документ до цієї вправи, який ви можете вживати в своїй роботі. So I will remain silent and leave space for anyone to talk if they wish. Зворотній зв'язок. If there are no questions, we thank you for your time and we look forward to seeing you next time. But again, I will stay around in case there are any questions. Якщо у вас немає запитань, то ми дякуємо вам, що ви до нас долучилися. І дякуємо. Побачимося наступного разу.